जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। प्रभु जगन्नाथों अपार कृपा एवं आशीर्वाद सर्वदा आपण और आपण परिवार उपरे रही थाउ, यह ही मोर प्रार्थना। बंधुगण, आज यही विशेष भिडियोटी साधारण भिडियो भली नुहे। आज आम ज्योतिष शास्त्र सबुठारु रहस्यमय, सबुठारु ज्ञानी एवं राशि चक्रर शेष राशि अर्थात मीन राशि लोकों जीवनर संपूर्ण कथा आलोचना करिबा। एही गोटिए भिडियो रे आमे मीन राशि लोकों जीवन रे ए ठारू जेड पर्यंत समस्त विषय को एते निक्षुण भावे बुझाइबु जहा आपण आगरु केबे भी केउठी सुनी नथिबे। आज आमे जानिबा कि मीन राशि लोक माने यही पांचटी महत्वपूर्ण काम कले सेमानक घर को हस खुशी फेरी आसीबो। क्यों भूल जोगु सेमानक पाखरे टंका रहे नहीं, केमिति सेमाने निजर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे बदलाई पारिबे एवं एमिति कौन कले जीवन रे केबे मध्य कोनोसी परिस्थिति रे भी अर्थर अभाव पड़िबो नहीं। आपणक जीवनर सबु समस्यार समाधान यही भिडियो रे लुचि रही। तेणु समय बाहर करी यही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं निज जीवन को एक सुंदर मोड़ दियंतु। जदि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करनाहांती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आमको मीन राशिर आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय गठन को बुझिबाकू हेबो। मीन राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, धन, संतान, धर्म एवं भाग्यर कारक ग्रह। एही राशिर प्रतीक चिन्ह हेउछि दुईटी माछ, जो माने एक गभीर जल भितरे परस्परर विपरीत दिग को मुह करी रही थांती। यार अर्थ हेउछि मीन राशिर लोकों मन अत्यंत गभीर होइथाए। सेमानक भितरे कौन चलीछि ताहा दुनियार कोनोसी व्यक्ति सहजरे जानि पारिबो नाही। एही लोक माने अत्यंत दयालु, परोपकारी एवं सरल स्वभावर होइथांती। अन्यर दुख देखिले एमानक आखिरे लुह आसी जाए एवं निजर क्षति करी मध्य एमाने अन्य को साहाय्य करने पछाती नहीं। किंतु प्रश्न उठुची, जो राशिर स्वामी स्वयं धनर देवता गुरु बृहस्पति एवं जो माने एते सरल सेमानक जीवन रे एते कष्ट, अशांति एवं आर्थिक अभाव कहीं आसे? यार मुख्य कारण हेउछि गुरु ग्रहंकर दुर्बल हेबा किंबा आपणक जीवन शैली रे किछि बड़ भूल रहिबा। मीन राशिर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमानकर अत्याधिक भावुकता एवं अन्य उपरे अति सहजरे विश्वास करिनेबा। एही लोक माने काहार कपटता बुझी पारंती नहीं एवं जिए मिठा कथा कहिला ताकू निजर बोली भावी नियंती। फलरे सेमाने बारंबार प्रतारित हुअंती। व्यवसाय हो किंबा चाकरी एमानक परिश्रमर फल अन्य माने नहीं जानती। हाथ को प्रचुर टंका आसिले मध्य सही टंका केउ आड़े खर्च हो जाए ताहा जना पड़े नहीं। घरे किछि ना किछि कारणरू वाद विवाद एवं मानसिक चिंता लगी रहे। बंधुगण, यही सबु समस्यार समाधान पई आज आमे जो पांचटी विशेष कार्य एवं जीवनर गुप्त नियम विषय रे कहिबाकू जाउछु, ताहाकू जदि आपण प्रतिदिन नियमित पालन करिवे तेबे आपणक जीवन रे केबे मध्य दुख एवं दारिद्र्य रहिबो नाही। आसंतु सेही सबु उपाय को खूब गभीर भावे आलोचना करिबा। प्रथम एवं सबुठारु प्रभावशाली कार्य हेउछि गुरुजन एवं ब्राह्मणक सेवा और आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र कहे, जदि कोनोसी मीन राशिर व्यक्ति निज घरर गुरुजन, पितामाता किंबा शिक्षकों को कष्ट दियंती तेबे सेमानकर गुरु ग्रह संपूर्ण खराब होइथांती। गुरु ग्रह खराब हेले मनुष्यर वृद्धि काम करे नहीं, भाग्य साथ दिए नहीं एवं धन आसिबा बंद हो जाए। तेणु आपण को निज घर ही यही प्रतिकार आरंभ करने को पड़िबो। प्रतिदिन सकाळु उठिबा परे सर्वप्रथमे निज पितामाता एवं घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति पाद स्पर्श करी आशीर्वाद नियंतु। जो घरे सकाळु गुरुजनक आशीर्वाद मिले सेही घरे स्वयं देवगुरु बृहस्पति एवं भगवान विष्णु वास करती। यह सहित समाज रे थिबा ज्ञानी व्यक्ति, सन्यासी किंबा मंदिरर ब्राह्मण मानकु केबे हेले असम्मान करंतु नहीं। प्रति गुरुवार दिन नियमित भावे कोनोसी ब्राह्मण को हलदिया रंगर वस्त्र, चना डाली, गुड़, कदली किंबा सुना तंभा जिनिस दान करंतु। जदि आपण दान करबाकू समर्थ नुहंती तेबे मंदिर को जाई पुजारी को केवल प्रणाम करी तांको ठारू आशीर्वाद ग्रहण करंतु।
ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନର ସଠିକ୍ ନିୟମ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଗ। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ସର୍ବଦା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନିଜ କପାଳରେ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀର ତିଳକ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ବିନା ଲୁଣରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ହାତ ଉଧାର ବା କରଜ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ କରଜ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ କରଜ ଆଣିଲେ ଘରୁ ବରକତ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରର ଚୁଟି ନଖ କାଟିବା କିମ୍ବା କପଡ଼ା ସଫା କରିବା, ଘର ପୋଛିବା ଭଳି କାମ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ଆରାଧନା। ମୀନ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରର ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଏକ ଶୁଭ୍ର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ମାଳିରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ସେହି ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ଗ୍ରହ ସଂଗଠନର ଅଶାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାର। ଜଳାଶୟର ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୀନ ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ହିଁ ହେଉଛି ମାଛ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କାମ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଛି, ଋଣ ବା କରଜ ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ପୋଖରୀ, ନଦୀ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଘରୁ ଅଟାକୁ ଚକଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅଟା ଗୁଳାକୁ ଜଳରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାଛମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଭଳି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ହଠାତ୍ ଧନ ହାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କରଜରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏତେ ତେଜ କରିଦେବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋମାତା ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସେବା।
ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ବା ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପୂଜନୀୟ ମନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ରୁଟି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଭାତକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ମଣିଷର ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ବା ଗହମ, ଚାଉଳ ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତକୁ ଆସି ଶସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବହୁ ଦିନରୁ କାହା ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ନିୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତତା ରକ୍ଷା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆୟ, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ନିଜର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଘରର ଭିତର କଥା ଅତି ସହଜରେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନଜର ବା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯାଏ, ଫଳରେ ଭଲ ଚାଲୁଥିବା କାମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କିମ୍ବା ସଫଳତାର ଯୋଜନା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ସୁରକ୍ଷା। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫାସୁତରା ଏବଂ ହାଲୁକା ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅଳସୁଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ସମୟରେ ଅଳସୁଆମୀ ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନେ କାମକୁ ଆଜି ନକରି କାଲି କରିବେ ବୋଲି ଟାଳି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଳସୁଆପଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅଳସୁଆମୀକୁ ଦୂର କରିବା ସର୍ବଦା କର୍ମଠ ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚମକିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମିଲ କରିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କି କେମିତି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଅଶାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସର୍ବଦା ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଗକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ରାଶି ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।